ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ नहीं जानते इस संस्था बारे वो जानना चाहते ने। कई लोग ਜਿਹੜੇ इस संस्था के उत्ते किंतु और परंतु करते ने, वो भी इस प्रोग्राम के राही जान सकते ने, पहचान सकते ने। और ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अदारा पिछले कई दहाकियां तो बच्चों नूं एजुकेशन, पंजाब के पिंडां दे बच्चों नूं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक ऐसी चीज़ जिहड़ी कि साडा फ्यूचर डिसाइड करती है, साडे पंजाब दा जिहड़ा फ्यूचर है, जिहड़ा आउण वाला टाइम है, जिहड़ी साडी नैक्सट जनरेशन है, वो किस तरह दी होवेगी, वो एजुकेशन डिसाइड करती है। अज चल रही है, सारे जने गल कर रहे हैं किसानी अंदोलन बारे, उस मोर्चे बारे, उस संघर्ष बारे, जिथे पूरी दुनिया दे विच जिथे भी पंजाबी वसदा है वो इस चर्चा दे बारे गल कर रहे हैं, वो इस किसानी अंदोलन बारे गल कर रहे हैं। पर यह गल भी बड़ी सामने आ रही है कि जिहड़े किसान ने उन्होंने बड़ी सूझबूझ दे नाल ये अंदोलन लड़िया है। बड़े संघर्ष जिथे चल रहा है, देखा जा रहा है कि कई किसान जड़े ने वो सूझबूझ नाल इस करके भी लड़िया गया जिथे कोई भी किसान ने कोई वायलेंस या कोई इस तरह के कोई राइट्स या तुसी कह सकते हो कोई भी इहो जे कम नहीं होया जिदे करके सरकार नूं, इट वॉज अ पीसफुल एजिटेशन, जिस करके सरकार नूं कोई दिक्कत या मुश्किल नहीं होनी चाहिए सी। इनफैक्ट जिहड़ा उल्टा पासा सी सरकार वालों देखिया कि उन्हां दा जो किस तरह का रवैया रहा कि जदों दिल्ली वाल किसानां ने अपना जिहड़ा मोर्चा मारन की तैयारी शुरू की, तो किस तरह हरियाणे बॉर्डर के उत्ते उन्होंने रोकिया गया, उस तो बाद किस तरह सड़कां पट्टियां गईयां ताकि वो अपने ट्रैक्टर ना लंघा सकन। सो इस तरह के जिहड़े काम ने वो सरकार ने कीते, किसानां ने नहीं। और बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिहड़े इस बारे दे किसान ने वो बहुत सारी नौजवानी जिहड़ी है वो इस अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई सी। और नौजवान जड़े ने वो पढ़े लिखे सन, जड़े किसान जथेबंदियां ने उन्होंने एजुकेटेड सन। इस करके ये जड़ा अंदोलन है ये पिछले अंदोलनों तो वख रहा। हुण जे एजुकेशन की गल कर रहे हैं तो गल ओबवियसली बड़ू साहब के बारे जरूर करांगे, कलगीधर ट्रस्ट सोसाइटी बारे करांगे, क्योंकि 129 अकाल अकैडमीज उन्होंने पंजाब दे विच बनाईयां, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जिथे जिथे भी, और वो भी रिमोट एरियाज दे विच, ऐसे पिंडां दे विच जिथे एजुकेशन का भी सानू नहीं मिल सकता सी। हुण बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एजुकेशन जिहड़ी है वो फ्री प्रोवाइड नहीं करते, ये तो झूठ बोलते हैं। बट गल ये है कि जिहड़ी एजुकेशन हुण जिहड़े 70,000 बच्चा जिहड़ा उन्हां स्कूलों दे विच पढ़ रहे है, उन्हां दे विच हर वर्ग का बच्चा, पिंडां दे हर जिहड़े कुछ अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन वो भी पढ़ रहे हैं, जिहड़े नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन गल ये है कि उन्हां विचों तकरीबन हर साल 70,000 बच्चों दे विचों तकरीबन हर साल 4 तो 5,000 बच्चों नूं फ्री पढ़ाया जाता है। हुण उन्हां दा खर्चा कौन स्पॉन्सर करेगा, उन्हां दियां फीसां कौन देवेगा, उन्हां नूं फीसां उन्हां नूं स्पॉन्सर करन दे लई इसी करके ये संस्था जिहड़े NRIs ने या बाहरले बैठे पंजाबी ने उन्हां तों आके एक गल करते हैं, अपनी गल समझाते हैं कि किस तरह तुसी एक बच्चे नूं स्पॉन्सर करोगे, उन्हां दी एजुकेशन नूं स्पॉन्सर करोगे और उस बच्चे नूं किस तरह बड़ू साहिब एक काबिल इंसान इस जोगी बना सके कि आने वाला फ्यूचर जिहड़ा वो सिक्योर हो सके। और इस तरह के आने वाले टाइम दे विच जिहड़े सरकार भावें जिहड़ी सरकारां ने वो किसी भी एक इनोसेंट किसान या इनोसेंट बच्चे नाल कोई या जिहड़ा आने वाला फ्यूचर है उस दे नाल दगा ना कर सके, कोई गलत काम ना कर सके। और इस दी ही तैयारी हुणे ही सानू करनी पैनी है। सो किसानी अंदोलन की जिथे गल चल रही सी, इस संस्था ने इन्हें कि ये सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की और बच्चों को फ्री जी है वो कई बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस अंदोलन दे विच वडमुला हिस्सा पा रहे हैं। और जिस तरह तुसी सारे जानते हो कि इस मोर्चे दे विच तकरीबन
35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕੰਨਿਓ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਨਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 98 759 87 005। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 98 759 87 005। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਬਾ BKU ਡਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਮਨ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਓਪਨ ਦ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਰਿਟੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਕ 70,000 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਸਟ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਟਰੱਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ 5 ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਟਰਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੇਂਟ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ ਹਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਫਾਰਮਰ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ 129 ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜੀ ਮੁਕਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ। ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
कि डायरैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ US ਬੇਸ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਸ਼ਚर्य ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਸ਼ਚर्य ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ 129 ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 129 ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਸੋ ਦੈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 70,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 29,000 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਏਡਡ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਾਫ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, somebody has to foot the bill। ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਟ ਬਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਲਿਟਰੇਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜੋ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਆਸ਼ਰਯ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਡੀਓ ਗਲਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਗਲਿਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ਚਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਫ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਫੀਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹੂਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ਰਯ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 2 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸ਼ੋਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਸ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜਿਆ
ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਗਿਵਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ 70,000 ਮਾਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲਸ ਇਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਇੰਨੇ ਕੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਭਿਜਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰਸਟ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 70,000 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਮਾਸਕ। ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀਏ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਕੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ 24/7 ਆਪਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਮਨ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ। ਓਕੇ, ਨੌਲੇਜ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 1986 ਵਿੱਚ the 5 kids ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਇਅਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ UK ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਸ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ 70,000 ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਸੋ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚਲਾ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕੋ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸੁਮਨ ਚ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀ ਜੋ ਮੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ 4-5% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 4166022312। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੇਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਗਿਵ them what you call on par, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, even better than what the government salaries are. So ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ that is why ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, they are churning out what you call ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਚਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵ them ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਲਸੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਪੇਅਰ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1-2 ਬੱਚੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।